İdiz loç elçi silerdir diz do Allah yeter diz dokon voşa ita diz voşa do lata denal do elçi silerda denal khil do gudiyas do şu da ha elçi siler diye saas meeting ya onda ardo لردي دو يورو كحد يشنا عشتاس لردي دو لردينا ات عبد الله دال جيش دوتن دال ديق اول الله غالب بابا دوت فرنسا يوحون ات فرنسا يوحون تاع بريمير لردي دوحون لردي نوحون لردي دوحون لردي دوحون لكن سالات دوحون لا لا نوحون ايش سي اوخشا وحيدي ايش سي وهذا واش كرا لس دل غيار ما دوش واش دقي وعده دق يلشي سيلر دياش دقي وعده دو ديق الخيل دو دق دالغيا الخير يشوندو واش دو مير دوش دو يلشي سيلر دي دق دوشوندو دالغير غاسيلا لردي تسعة شيء الله عليه يسخرون تيخر دارون لا وايد على اتو بويلة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله تعالى تمسك بسجيب والوزن Del huzur diye dok erdin sen de. Böyle diye dok şöyle. تأخير دري واجدري بوس تقبل Имаму Шамилем смогли убежать в Чечню. А чеченцы его как принимали, мы знаем. Восстанавливал свои силы, опять нападал в Дагестан, до Кахети, до Краснодарского края, Адыгея, с этой стороны до моря, все завоевал. В течение 25 лет держал шариат и имама Дагестана. Благодаря нашим братьям, чеченцам. Мы считаем правительство Ахмеда Закаева единственным легитимным органом власти на территории Ичкерии. И мы считаем, что Ичкерия – это оккупированная территория, которая доказала, народ, который доказал в течение 90-х годов свой реальный выбор. Выбор быть свободным. И мы это поддерживаем. И наши крайности, которые мы кидаемся из одной крайности в другую, это немного вводит в заблуждение тех наших потенциальных союзников. Сегодня от нашего правительства, от нашего Государственного комитета деоккупации требуют, одна часть от нас требует, чтобы мы признали и заявили о том, что мы построим исламское государство, и мы будем отрубать головы и конечности. А другая часть от нас требует, что мы в обязательном порядке узаконим однополые браки. Мы в этих двух крайностях, по этим двум крайностям, для нас эти две крайности для нас определили золотую середину, которая угодна Всевышнему и всем нормальным людям. И поэтому ناخذ يحيي كوكازلت يحيي قرآن سنة يعد بوش بالبرت ميلخت يحكي هو برت خليت دوخشون قي ميلت مش برتي قويخش بوشو والله تأيوش تكون قرآن يع سنة يعد بوش بالبرت بوي نخشلت يحيي وين ناخذ يحيي كوكازلت يحيي بوش برت تكون يوشش بات توت عنده أت برتخ قرآن سنة يعد بوش بالبرت بوي تكون يوشش بات السياشنا بايغمنا سياشنا صلى الله عليه وسلم تون سحاب شنا سياشنا تابعين شنا سياشنا تانت يحبوش بو إمام شنا سياشنا تخونا تيش تون ديلا تبرتي ما قيقلش تخدونا شو إبار شينيوك أبيه شين إز بيزح تخون إتبيشون تخوت اندوشون أتبرتخ. Dzień dobry. Dzisiaj znajdujemy się w przedstawicielstwie Czeczeńskiej Republiki Iczkeria w Polsce. Kontynuujemy naszą pracę dyplomatyczną po uznaniu Czeczeńskiej Republiki Iczkeria, dla nawiązania kontaktów dyplomatycznych i nie tylko
Przedstawiamy naszą kulturę, naszą tradycję, nasze wartości, przede wszystkim naszą wizję polityczną. Staramy się reprezentować nasz ruch niepodległościowy, który trwa wiele lat. Znajdujemy się pod okupacją rosyjską. W Ukrainie znajdują się dzisiaj nasze oddziały, które walczą bok o bok z Ukraińcami przeciwko wspólnemu wrogowi, przeciwko Rosji. I robimy wszystko, żeby państwo Rosja, żeby to państwo przegrało, żeby ono dostało to, na co zasługuje, żeby każdy przestępca został ukarany za zbrodnie polityczne wobec różnych narodów, wobec etniczności, między innymi wobec Czeczenów, ale nie tylko, wobec Gruzinów, wobec Ukrainy, wobec mieszkańców Kaukazu itd. Ruski mir musi zostać zniszczony, musi być pokonany, tak samo jak Hitler w swoim czasie. Sonra чеченский, ингурский, адатшдуй, бусобдин сравнить, ниче حق المحصيتون حقا بوسب دينا تحبونك داتسياقي يدول عادة حقا دادوهر درس تحبونك Sonra чеченский, ингурский, адатшдуй, бусобдин сравнить, ниче حق المحصيتون حقا بوسب دينا تحبونك داتسياقي يدول عادة حقا دادوهر درس Дорогие украинцы, сегодня очень знаменательное событие. Украинская шахматная федерация выдвинула кандидатом в президенты Всемирной шахматной федерации чеченского кинорежиссера, гражданина Бельгии Инала Шарипова. Инал Шарипов является последовательным сторонником независимости чеченского государства и также является моим ближайшим соратником и единомышленником. Идея создания нашей киностудии, вообще начало нашей киностудии и вообще появления национального кинематографа, она принадлежит Ахмад Хаджи Кадырову. Для нас, для всех, Ахмад Хаджи начал говорить о важности кинематографа. Казалось бы, еще там взрывы происходят, там людей убивают. Но он говорил о том, что как это важно для любой нации, а в первую очередь для нас, чтобы у нас появился свой национальный кинематограф. Сразу же после создания киностудии горячо обсуждался вопрос и идея создания фильма, художественного фильма об Ахмад Хаджи Кадырове. И, безусловно, это очень интересная тема. Это огромный материал, который нужно систематизировать и оценить его не просто информационно, поверхностно, а потому что любой материал в драматургии, он нужен такого глубокого анализа, чтобы это не было поверхностно. И в этой связи, конечно же, мы очень долго работали над сценарным материалом, и я думаю, что эта работа должна быть продолжена. Мы строим демократическое правовое государство, и поэтому вот эти разногласия есть. Да ты что, сукин сын, самозванец, так никаких властей не напасешься. Я, Эмир Мухаджиров, вилаята Кавказ, тебя, Ахмед Закаев, вызываю на Мубахиля. Шайка
пытается тебя дискредитировать, упоминая какого-то Шмакова, грушника, якобы твой бывший шеф. Проясни ситуацию, брат, спасибо. Ва алейкум ассалам. Ла, я просто представляю состояние Шмакова, когда постоянно называется его фамилией, он навряд ли будет рад тому, что я вообще в каком-либо контексте о нем упоминаю. Игорь Шмаков, это был мой непосредственный начальник в ГТС, городской телефонной сети. Это наш брат, мусульманин, это русский парень, который принял ислам. И он неизвестен как сотрудник ГРУ или сотрудник ФСБ. Это был обычный связист, обычный начальник связи городской телефонной сети города Грозного. Я был его заместителем. У нас были нормальные отношения. Сейчас он также проживает где-то в России. Я думаю, что упоминание его, вряд ли он как бы будет этому рад. Поэтому я думаю, не нужно как бы акцентрировать на этом внимание. А те люди, которые что-то распространяют, какие-то слухи, пускай приведут свои доказательства. И никаких проблем. Нужны в чем? Не виноваты! Какие ваши доказательства? Игорь Шмаков, это был мой непосредственный начальник в ГТС, городской телефонной сети. Это наш брат, мусульманин, это русский парень, который принял ислам. И он неизвестен как сотрудник ГРУ или сотрудник ФСБ. Это был обычный связист, обычный начальник связи городской телефонной сети города Грозного. Да не попадает. Да так вот. Это был обычный связист, обычный начальник связи городской телефонной сети города Грозного. Я просто чисто, вот, знаете, ну, я его свой друг, мы вместе с ним воевали, несколько проходили. Ну, весь близкий человек. Ну, он мой тренер сам. И он, и его брат, тренер по боксу там. И я просто, я говорю,
Англию тоже хотел воспитывать своих там министров, там, на рынке. Ну, я просто чисто, вот, знаете, вот, ну, я его свой друг, мы вместе с ним воевали, вместе все проходили. Ну, весь близкий человек. Он мой тренер там, и он, и его брат, тренер по боксу там. И я просто говорю, приедешь вечером там, ну, просто я, ну, так сказал. И сейчас реально есть люди, которые думают, что серьезно. А я вот не верил, я думал, когда мне они говорили, Ну, а Игорю Шмакову, если ты меня видишь, слышишь, тебе салам, брат. Zdanisch hatdoors. Dus ik in dat jij maar hoe soort zo naar doen, daar gaat dan daarbij je naar doen. Тому до именно смахка doen, российский уголовный кодекс блабящий суд Zdanisch hatdoors. Dus ik in dat jij maar hoe zo naar zo sana was Что ты знаешь, он говорит. Он на третьих день до дечек, так на вот. Вот что я на doen. В этот сложный час мы, единая сила, и я, его руководитель Сулейманов Джамбулат, готовы взять на себя ответственность по стабилизации ситуации в республике и в регионе до проведения очередных всенародных выборов и референдума относительно статуса независимой республики Ичкерия. Я уверен, что мы сможем создать новую команду из достойных чеченцев, не запятнавших себя связями с кадыровской властью и с российскими спецслужбами. Отнеситесь предельно внимательно и серьезно к данному заявлению и будьте готовы. So dayaqish izakun nuqdash dayaqish tamasakh statiayu zudri baqu boji baqu santer baqu yubo qi tamasakh shar andu haloshal baqu shayduq wa qutah kel zamlaha رسيوها يانا مثلا باستونا وكيل بچ عقول شلاها سوت ادياچ هر يشدو اله صحيوتسون هر دونا شير دل اله تانا يستر دقن استوريا بولكشت دونا تي حاج واحد الميغردو يقوس سنه شي قلت شوغول شور بيش طريقه ميغردو هونا تاع دزل سيله دات كيل زاملاها رسيوها يانا مثلا باستونا وكيل بچ عقول شلاها سوت ادياچ هر يشدو اله صحيوتسون هر دونا شير دل اله تانا يستر دقن استوريا بولكشت دونا تي حاج واحد الميغردو يقوس سنه شي قلت شوغول شور بيش طريقه ميغردو Те, которые живут постоянно в Европе. Во-первых, я хочу узнать, кто им позволил так жить на постоянной основе в европейских странах, кафирских странах. Или мы будем сидеть, строить экономику, как нам некоторые наши начальники предлагают. Вот сейчас построим завод, там сделаем, значит, соберем комбайн, построим еще здание, потом все будут жить хорошо. Или же мы впервые в истории 20-го столетия мусульмане первые нападут на кафира и первыми начнем их убивать. Это главная и основная сегодня проблема, которую мы должны понять. Привет, Владик. Привет, дорогой. Привет. Привет. Борис, как у тебя дела? Я нормально. Ну, Казбек сегодня приехал очень расстроенный. Что значит расстроенный? Ну, вопрос же стоял о том, что он 2,5 единицы привезет. Что? Ну, лужайся, Владик. Единицы. А? 2,5 единицы привезет. Владик, ты сказал, что ты перепутал. Я об этом не сказал, я сразу сказал, что этот вопрос решить не смогу. Я смогу решить то, что я смогу, и я это сделал.
чем заключается первопричина, по которой Аллах Субханаху ва Тааля предписал вам переселение? В чем состоит причина? Наш любимый пророк сказал, как приводится в достоверном хадисе в сборнике Абу Давуда в 3 томе, в хадисе под номером 2645, пророк сказал: «Я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди многобожников. Я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди идолопоклонников». Почти во всех западных странах всюду процветает безнравственность. Непристойности прямо бросаются в глаза. Будь это алкоголизм, наркотическая зависимость, проституция и еще немаловажный фактор – это риба или ростовщичество. Практически ни в одной из этих стран вам не избежать ростовщичества. Шансов на то, что мусульманин отдалится от своей религии, намного больше в западных странах, чем в других странах мира. И тем более больше в западной стране, нежели в мусульманской. В Соединенных Штатах, в США 25% мусульман, родившихся в мусульманской семье, теряют свою религию ежегодно. Вы только себе представьте, 25% мусульман, родившихся в мусульманской семье, ежегодно бросают свою религию. Я знаю многих проповедников, чьи дети стали наркоманами, чьи дети стали совершать прелюбодеяния, стали принимать алкоголь, и вам этого не остановить. Да, я знаю, что даже в мусульманских странах, как, например, в Пакистане, Бангладеш, люди тоже попадают под влияние этих изъянов, но в процентном соотношении их меньше. Поэтому обосновывать это тем, что в Пакистане нет шариата, как будто бы в Канаде действует шариат, это неправильно. Если сравнивать Пакистан с Канадой, Пакистан будет в 1000 раз лучше. Я знаю, что и в Пакистане есть изъяны, как и в Бангладеш, но они в 1000 раз лучше, чем не мусульманская страна, даже с учетом всех проблем. Да, не мусульманская страна лучше тем, что в ней можно заработать больше денег, жить в роскоши, ездить на Мерседесе. Сколько вы собираетесь жить в этом мире? Скажем, в среднем 70-75 лет, вы можете умереть и в 10, и в 20, и в 90. В среднем 70 лет. Но что будет в ахирате? То, что в ахирате вы уже променяли на свою роскошь. Если же вы примете страдания в этом мире и пожертвуете мирской роскошью, то в ахирате вы получите джанна. Разве они не знают об этом аяте из Корана? Более того, он был ниспослан в контексте мусульман, проживающих на немусульманской земле. В суре Ан-Ниса под номером 4 в 97-м аяте Аллах говорит, что если вы живете среди многобожников, вы попадете в ад. Все просто и ясно. На сегодня лучшее мусульман проживания среди всех других является Малайзия. Тут есть и свои недостатки, но, альхамдулиллах, в целом это лучший из доступных вариантов. Там, где нету джамаата, там, где нету джумаа, там, где нету азана, там, где нету... Не позволяет твоим дочкам хиджаб одевать в школу и так далее, и в школе их развращают, там харам вам основе жить. И в хадисе пришло, и ни одном хадисе достоверно пришло, смысл которого говорит, пророк говорит: «Я бари». Я не причастен, я объявляю непричастие свое, тот, кто живет среди мушриков. Смысл хадиса. И Албани этот хадис говорит достоверный. Тот, кто живет среди кафиров, мушриков, я бари, он говорит, я не причастен к нему. Те, которые живут постоянно в Европе. Во-первых, я хочу узнать, кто им позволил так жить на постоянной основе в европейских странах, кафирских странах. Те, которые живут постоянно в Европе. Во-первых, я хочу узнать, кто им позволил так жить на постоянной основе в европейских странах, кафирских.